ਸੋ ਦੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡੀਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੀਕੇ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਚूंकि ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ किस तरह बनती नजर आएगी। मैं एक्चुअल सिचुएशन समझना चाहना कि अगे इस मसले का हल किवें हुंदा नजर आएगा। देखो, जहाँ तक ये मसले का हल है, मिलिटरीली कोई हल नहीं निकलेगा, डिप्लोमेटिकली भी हल नहीं निकलेगा। ये हल निकलेगा तो पॉलिटिकल लेवल पर निकलेगा, बिल्कुल जैसे डोकलाम के बाद निकला था। मसला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। कल रात को डीएस्केलेशन के बीच में गलवान वैली में चाइना और हिंदुस्तान के सिपाहियों के बीच में झड़प हुई। चाइना कहता है कि हिंदुस्तान ने पहल की, हमने पहल नहीं की। चाइना बड़े सोच समझ कर आया था, लाठियां लेके आया था, लाठियों के आगे उसने कांटे वाली तार लगा रखी थी और कील लगा रखे थे, और उनसे उसने हिंदुस्तान के सैनिकों पर हमला किया। हमारा एक कमांडिंग ऑफिसर, एक जेसी और एक जवान शहीद हुआ। कमांडिंग ऑफिसर एक इंस्टीट्यूशन होता है, और अगर इंस्टीट्यूशन गिरती है तो जवानों को जबरदस्त गुस्सा तो आया, और जो जवाबी कार्रवाई हुई, ग्लोबल टाइम्स के अनुसार हमने हिंदुस्तान ने चाइना के 5 सैनिकों को मार दिया और 11 को गंभीर रूप से घायल किया। चाइना के ग्लोबल टाइम्स इसके ऊपर बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने घुसपैठ की उनके इलाके में, और कल रात को उनके इलाके में घुस के उनको मारा। पहली बात है, सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान पहल नहीं करता, लेकिन अगर हमको ललकारोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चाइना को साफ तौर पर नजर आ गया है कि आज का हिंदुस्तान जो है 62 का हिंदुस्तान नहीं है। और अगर चाइना खुद एक्सेप्ट कर रहा है और मान रहा है कि हिंदुस्तान ने पहल किए और हमने घुसपैठ के उसको मारा, तो उसको साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि आज की फौज में बड़ा दम है, बड़े प्रोफेशनलिज्म है, बैटल रेडी है, बैटल प्रिपेयर्ड है। जितना अब तक इस मसले को मैंने समझा है, गलवान से लेकर के गलवान रिवर जो शौक को जोड़ती है, वहाँ पे वो आईटीबीपी का कैंप, और जो नो डाउट लगातार पिछले कई सालों से कोशिश है बीआरओ के जरिए, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वहाँ रोड बनाने की, दौलत बेग तक, शायद इसी चक्कर में बौखलाहट हम कह सकते हैं कि चाइना की ज्यादा नजर आ रही है कि आखिरकार हिंदुस्तान रोड बना क्यों रहा है। देखो, चाइना को बौखलाहट तो है, क्योंकि चाइना ने बड़े पैमाने पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। यहाँ तक कि 77,000 रोड्स बनाई है, एक्सप्रेसवेज, 6,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई है, 7 से 9 एयरफील्ड बनाए हैं। हिंदुस्तान ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अभी हिंदुस्तान पिछले कुछ सालों से अपनी साइड का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। खास करके जो दौलत बेग हल्दी की रोड है और लेटरल रोड है जो गलवान को जाती है, उसके माध्यम से हम चाइना का जो नेशनल हाईवे है, जो चाइना के सिंकियांग को काराकोरम और पाकिस्तान के सीपैक के साथ ज्वाइन करता है, हम उसको डोमिनेट कर सकेंगे, उसको बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन उसको देख सकेंगे। सो चाइना काफी चिंतित है। चाइना चाहता है कि हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बंद कर दें। हिंदुस्तान ने 3 चीजें साफ तौर पे कहा है कि किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ताल्लुक है। करूंगा सहगल साहब, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ भी साडे नाल ने। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, दूजा ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखो, जहाँ तक ये इशू का ताल्लुक है, देखो जो सहगल साहब आ रहे हैं, मैं डीएस ढिल्लों साहब। हाँ जी, जो ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਾਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। दूसरी जो है कि चाइना ने उत्थे परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिया ने, हैलीपैड बना लिए ने, एक पूरी डिवीजन की एक्सरसाइज उस एरिया च कीती है। ये भी फैक्ट है। और हुण जो असी कह रहे हैं कि असी उत्थे बहुत ज़्यादा चाइना नूं भी नुकसान पहुँचाया, हजे तक कोई इहदी वेरीफिकेशन नहीं है। ये सिर्फ मीडिया स्पैकुलेशन तो हो सकती ने, पर रियलिटी ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ LAC ਹੈ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਫੁੱਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 62 ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਤੇ ਰਫ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਲਾਈਨ ਹੀ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਡਥ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ
ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੁੱਪਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿੰਗਰ 4 ਔਰ 8 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 에ਅਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਟਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਕੈਂਪ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਜੋ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਹੈ ਲੇਕ ਦੀ, ਜੋ ਪੈਂਗਾਸ਼ੋ ਲੇਕ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕੰਟੂਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਡਰੈਗਨ ਡਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੜਕਾਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟ੍ਰੇਨਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨਿਹੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਆਰਮੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਓ, ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਸੀਓ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਟਾਲੀਅਨ ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਰੁੱਪਸ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਅਟੈਕ 'ਚ। ਕੀ ਉਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਮੈਂਟ ਫॉर ਫਾਈਟ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਵੈਪਨਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਪਰ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 99 ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਰਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਇੱਥੇ ਲਾਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਰਕਾਰ टारगेट किया जाए इंडिया में। सहगल साहब देखो, चाइना को साफ तौर पर पता है कि आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। अगर हमको ललकारोगे तो हमको एक बहुत मजबूत दुश्मन के रूप में पाओगे, लेकिन ये इशू जो है यहीं पर रिजॉल्व हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ये चाइना के हित में नहीं है। अगर ये लड़ाई होती है तो वास्तव में इसका नुकसान चाइना को होगा, और चाइना जल्दी से जल्दी इसको सुलझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितनी देर होगी उस समय में हिंदुस्तान की जनता जो है सरकार को खूब प्रेशराइज करेगी कि चाइना के तमाम जो ट्रेड है उसको बहिष्कार किया जाए और चाइना के खिलाफ कड़ा स्टांस अडॉप्ट किया जाए। हमारे पास मैं समझ गया जी गल तुसीं कहना चाह रहे हो। ढिल्लों साहब मैं एक चीज़ होर इत्थे समझनी चाहूँगा कि जी गल सहगल साहब ने कहती कि बई घट ना समझे चाइना, चूँकि हालात हुण वो नहीं रहे ने, हुण वो 62 वाला इंडिया नहीं रहा, पर असी यह भी ना समझिए कि जो गलती असी करगिल वेले कर चुके हैं वो असी दोबारा ना करिए, भावें वो इधर ही क्यों ना होए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 62 ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਉਦੋਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਲੜੇ। ਜੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸਾਈਡ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਈਨਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਏਰੀਆ ਕੰਬਾਈਨਡ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਗਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਡੀਬੀਏ ਤਰਤਕ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ खुल होएगी और जे लड़ना है तो खुल के लड़ना है, हाथ बन के नहीं लड़ना। ठीक कि है। जो पॉलिटिकल विल सानू बहुत बिल्कुल धन्यवाद क्लियर ਸਾਹਿਬ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਟੀ ਡਰੈਗਨ ਜਾਂ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਡਰਟੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਕਤ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਬਾਠ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।